ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Now today I am going to talk about Lal Kitab remedies. Now many people have a problem with Lal Kitab because there is so much of confusion about Lal Kitab. But Lal Kitab uses the principle of polarity. If the planets are badly placed, don't try to strengthen the planets. If the planets are well placed, then try to strengthen the planet. Now we will take one of the important aspects of Venus. If the Venus is in the 6th house, what is a remedy should be done? Lal Kitab writes very clearly that please put the socks, ask your wife to put the socks in the house and go about it. Now this will look like a very different remedy, but it can be understood with a easy logic. Now whenever a woman comes into a person's life, it is called as Mahalakshmi. They say Mahalakshmi ghar aate hai. So when your Venus is afflicted, the Mahalakshmi part of it is afflicted, which means when a woman walks into your house, you are not going to have a good luck. So can you not get married? Can you not, what you call it as, avoid this? You cannot avoid this. So for that you use a upaya. If our leg touches the ground, then you will have a lot of bad luck which will get followed. So to avoid the bad luck, what they ask you to do in Lal Kitab is you put the socks and wear and walk. So when a woman walks in the house wearing a socks, technically it means she is not touching the ground. So the malefic effect of Venus will come down. This is a very common and a very easy way of doing the remedies across. The problem with many people is they don't look at Lal Kitab in a very easy and a fascinating manner. Now instead of that, they get very esoteric about it. Now for example, you take the various lords, for example, you take Venus. For example, Meena Lagna, the 3rd and the 8th house become Venus. So many people have divorced. So the problem with Meena Lagna is many people have a very disturbed married life, because if the Mercury and the Sun are very equally placed, they can go into 6, 8, 12 and they can get into problem. So the problem is this remedy can be applied for Meena Lagna. It need not be applied. And whenever Venus is in 6, 8, 12 from the Lagna, you can apply the remedy. For example, Dhanus Lagna, Venus is in 6th house, you can ask people to wear a socks, their wife. So please understand and apply the remedy with common sense, then trying to get fixated and simply do the remedy. For example, generally Simha Lagna has problem in marriage because the 6th and the 7th lord is the same. The enemy house and the marriage house is the same. So invariably they have a lot of misunderstanding, problem into their married life. Their married partner becomes the enemy across. So therefore, if you tell them to wear socks, it would probably aggravate the situation because the woman is not going to listen. So somebody asked me, how do you solve this problem? I told, borrow money, which is the 6th house, spend money on the hospitals, and the third most important thing, I told them, have a small court case which it will not aggravate for you as a person. So therefore, the upayas which is told in Lal Kitab, if you apply it with common sense, you can really use it to overcome a lot of negative karma as a person. For example, Kataka Lagna, the 7th and the 8th lord becomes the same. So when the 8th lord becomes the same, I said, give a thing for the toilets. I mean, give harpic or brush or something like that for the toilet. And also don't ask your wife to clean the toilet. Now, if your wife were to clean the toilet, it would become really bad. The marriage will have a lot of problem.
and also make sure that you change the underwear quite often, which will help you to have a better time. And also don't go into the bed with old clothes. Try to wear a fresh pair of pants and also the what you call underwears, which will be very helpful for you as a person. So this way Lal Kitab can be modified as a thing and it can be applied. And whenever in the Gochar Venus goes into 6, 8, 12, you need to be very careful. At that point of time, don't try to have a physical contact or sexual contact with your wife, which will be very, very helpful to you as a person. So this way Lal Kitab can be applied with lot of modification and with lot of understanding than trying to be very, very rigid about the rules which you are applying across. Lal Kitab is a remedial measure book. Lal Kitab is not a fatalistic book. If that Roop Chand were to believe that everything is fate, nothing can be changed across, then it would be very, very difficult. Now, for example, there is another remedy which is there in the Lal Kitab, which says if Saturn is in the 5th house, take almonds to the temple and bring it back. Normally, when you go to when Saturn is there, that place becomes weak and also nothing comes inside that. So, almonds represents Venus. The opposite of Saturn is Venus. Whenever you buy objects connected to the Venus, you reduce the impact of Saturn. For example, you buy beautiful objects, you buy new objects, you buy objects which are glass oriented, which are very colorful, which are of the latest technology. The impact of Saturn comes down very, very drastically in the horoscope. So if the Saturn is not well placed in the horoscope and you want to reduce the malefic aspects of Saturn, now this is a very, very good theory to follow. Also, somebody asked me, what happens if Saturn is in Mesh? What happens if Saturn is in Rishabh? I told very, very clearly, if the Saturn becomes the 10th Lord, try to donate money to old age homes. Whenever you donate money to old age homes, you will become more successful if the Saturn is the 10th Lord. So this is also a way to apply the Lal Kitab. Instead of instead of weakening the Saturn, you can strengthen the Saturn by lighting lamp, by doing abhisheka, by doing the puja, by also aligning with the opposite direction. For example, if the west is very weak, you align with the eastern direction across. So therefore, this is a very fascinating way to apply Lal Kitab in a very modified fashion. People try to mug up the things and people try to insist that you should wear woolen socks. Suppose in Lal Kitab it is written you should wear a woolen socks. Now what happens in a summer time, in a winter time or a rainy time, this will all look very good. But instead of that, you can tell them, please wear slippers inside the house and walk, which will be very, very easy for you as a person. So a remedial measure has to be applied with lot of common sense, with a lot of understanding than trying to do things across. For example, Saturn is afflicted. I told people when they're having a bad time in their career, please do not face the western direction and please do not wear blue clothes, which will bring you a lot of problem. A lot of people wear blue jackets and all that thing. I know one person who had Mars afflicted. Whenever he wore red clothes, there was a lot of misunderstanding with the bosses across. He asked me why. I said, since Saturn is in Kanya, the 3rd and the 8th Lord is that of Mars, so be careful about it as a person. So you can apply a Lal Kitab in a very, very easy manner than trying to what you call it as you can avoid it. For example, if this to weaken Saturn, you can have physical contact with your wife or your husband quite often, which will improve the quality of the Venus, because Saturn becomes the opposite graha.
So the point is, many people don't understand weakening and strengthening principles in astrology. There is no proper book in terms of remedial measure other than the book what I have written and also the classes what I have done across. Therefore, I request you to buy those classes on remedial measure and books on remedial measure, which has helped many people, and it is elaborately being well written about what to do with different situation and what are the kind of remedies you need to do it across. So therefore, I request you to understand the principle of Lal Kitab before you apply. Thank you. Namaste. This is your astrologer Gopala Krishnan or Guru Krishnan speaking to you. Lot of people have a doubt their presence, if it is not there, will the puja produce the very good impact? Actually, we have done puja for a long number of years, and for many people we have seen repeatedly the impact happening. There is a person by name Bipin Vyas in Canada who asked us to do the homa and the puja for his daughter to get into Caribbean islands where she was to study some doctor degree or medicine degree. We did for her. He also told us, my daughter might not be able to come and do the sankalpa. Is that okay? We said it's okay, and we did the puja for her, and we have had a lot of success. Remember, this is a precedent we have. We are able to do it for many number of people, and also we have seen a lot of impact. The other most important thing in this thing is, we take the photograph of the person when we do the puja, we use their name, and also we use their father and mother's name, and also in some cases we use their address itself to do the homa or puja. For example, Om Mahadeve Savitmahe, Jai Sri, number 5, Vedammal Street, Kodambakam, Dana Bandhana Stambana Kilaka Vimokaya Dhimahi, Tanno Lakshmi Prachodayat. Now we did for a particular girl, based on the kshetra in which she was living, we found a tremendous amount of impact. They are able to have the, what you call it as a instant impact. Sometimes we use the father's name. For example, Om Mahadeve Savitmahe, Anjaneya Namadeyasya, Gunna Srinivasan Putrasya, Dega Diragatra Siddhaya Dhimahi, Tanno Hanumat Prachodayat. So, we use the name of the father for the particular person, or name of the mother, the address, and also we use the photograph to tune in as a person. After the puja is over, the priest is instructed to say the mantra and leave the argya, which means it is the dedication of the merit which is being given to the person across. This is also one of the reasons why the puja reaches you directly. In homa, it is no problem because the phone is called up, your energy gets connected with the sankalpa, you can come and see the video live in Skype, Duos, or in WhatsApp, and also you will be able to, what you call it, see the homam videos which is being sent to you across as a person. So we use the name of the person, and the sankalpa is tailor made to you, and every mantra your name is added for that. In puja's case, we call up the person, if it is the first day of the puja, and also we leave the argya, and the priest is instructed to look into the photograph and help to tune into the person to produce the impact. Therefore, you don't need to worry. We have done it for so many people for a number of years. We have always seen very good impact. Some people have a doubt, but of course, if you have a doubt, you can always come in the video. The homa part of it is very, very easy. In terms of festival puja or birthday puja also, it's very easy. It is a Nitya puja. If you subscribe, then you might not be able to see it. But we are slowly improving the process where you can see the live video streaming of the puja itself. We would be able to do it. Therefore, you don't need to worry. We have had the experience. We will use your photograph, your name, your father's name, and also in certain cases we would be using the person's address to produce the very positive impact in a person's life. Also remember, we do not do any negative pujas for people, so therefore we produce a lot of potency in doing a
positive puja. If you have any more doubts, you can always call on us, write to us, tweet us. We would be glad to answer it. Thank you so much for seeing the video. Do share this video if you are happy. Namaste. Namaste. Many people ask the simple question, why bad things happen to good people? Many people try to say, I am a very good person, I have done lot of good deeds in my life, but lot of bad things seems to be happening. What is the reason? Now many people have some kind of a logical explanation, but these logical explanation do not come under a proper perspective and people fail to explain fully. Now life is made up of time, and the time has an ebb and flow. The time has a both positive and a negative perspective. A good person can experience a negative time in his life. So that is the main problem why good things happen to bad people. It's a bad time. The bad time is reflected as bad gochara. That is, from the lagna, the Saturn goes into 6-8-12 or the Guru goes into 6-8-12. The second biggest problem is also the gochara is bad, and therefore misalignment of people, places, objects happens, and the negative links in coincidence happen into the life across. So this we can tell is one of the main reason why bad things happen to good people. No other explanation can satisfy that. And also the saying goes, Viparita Kale Vinasa Buddhi. When the time is bad, what happens is you tend to pick up fight with people, you say abusive thing, you start thinking negatively into your life across. So please come to the understanding that bad things can happen to good people if you have a bad time. The second thing is, if in the horoscope the lagna is aspected by Jupiter, the lagna has a connection with the Jupiter, the person will be good. But the actions of him, it is not the thinking, it is not the speech, but the actions on him might not produce the proper result what he is expecting. For example, from Saturn, the 10th Lord is in the 6-8-12 position. You might be a good person, you might be a very intelligent person, but you might not have the Karya Siddhi. The Karya Siddhi planet is very, very different from the planet which gives you a moral and an upright character across. For example, if somebody has Sun and Ketu, the person can be from the lower astral worlds. So therefore, please understand that life is divided into 5 levels: thinking, speech, feeling, intention, and also action. The problem is, I have seen many brilliant people fail in life because they don't have Karya Siddhi. For getting the Karya Siddhi, you need to do ritual. Whether you are Joe Biden or what you call Narendra Modi, the main problem to the entire thing is Karya Siddhi. Now, why BJP trust Amit Shah and Narendra Modi across? Because they have continuous Karya Siddhi in their life. They are able to win a lot of battle against their opponent across. Therefore, they can be of different nature. They can be malefic or benefic nature, but their Karya Siddhi can be very different. So therefore, bad things happen to good people because the main reason is they are in a wrong alignment across. For example, there was a guy who said, I work very hard in the organization, I contribute a lot to the organization, but there seems to be a continuous problem with my work. My boss is always very negative towards me and is very angry towards me as a person. I told him, you must be torturing the wife. What you do inside the house must be reflecting on the outside. So when the person is very angry, when the person is very upset, it's because he is carrying over the same anger which gets reflected there. So therefore I told him, please become very peaceful with your wife. When you are calm and peaceful with people who are lower to you, you will become very successful with people higher to you. So that is the law of balance. If you don't know the law
law of karma, but you try to talk to people as if it is their own good across, or to lower people, you will have problem. So when the guy is becoming calm inside the house, he will have a lot of success outside the house. Therefore, people don't know the alignment across. Now, there was a particular guy who was talking to me. In a bad time, he got involved with a friend who used to smoke and drink, and this guy also started drinking and smoking across. So whom you get associated in the bad time, or bad time is nothing but the association. So therefore, a bad gochara, a bad dasha bhukti gets reflected as friends, colleagues, or people whom you associate with. You don't grow big, you do not become better into your life across, because you get associated with the lower people. When the link is of higher people, you grow bigger across. Now the second question is, how do we come out of it? It is very, very simple. When you do the remedies for Saturn, it does not really matter whether you have a good time or a bad time, you start becoming better. From Saturn, the 10th Lord will tell you about your profession. So you do the remedial measure with regard to the 10th Lord from Saturn, you start doing very well. Now I know one particular person who came to me. They told him it was Rahu Dasha, he was going to go down and he is not going to make money across. The man got really frightened in his life across, and I started suggesting him remedies which helped him to come out of it, and later he made 300 crores and he became very, very successful into his life. Now what is the biggest problem is, people don't know the remedy, how to go about doing the remedy. They simply say a lot of things without understanding, and most of the time in remedies it is not done with proper sincerity. In Adesh we take the proper sankalpa, proper avagana, proper puja, along with the dana of the food is done, and everyday homam is done for the client. That is why even you can be a good person, you need not be very successful, but when you start doing the remedy, you start having not additional growth, but you have exponential growth across. Now you can take me as a person. I was doing astrology across, and I was in just an 80 square feet office. Today I have a huge office which is of 4 floors across. It's all because of the remedial measure, what we do to ourselves. When you do remedial measure, you attract high-end people, high-end clients, which cannot be done by any other technique. You can intellectualize, you can talk a lot of things, but astrological remedies work on the energy body of you, and your law of akarshana, it works on your aura and chakra, and it can create a lot of successfulness in your life. I can challenge you that before and after doing the remedy, when you do the remedy, and you will get 10x level of money, you will get 5x level of money. So don't get disturbed that your life is unsuccessful. Bring the horoscope and we will definitely guide you. I have helped a lot of clients to become professionally successful. In fact, many of the time the clients come and ask me, how do you manage your finance? How do you manage such a big office? I simply tell them, I do the remedies. Seek thee the kingdom of heaven, all else shall be added on to thee. The problem with many people is they try to intellectualize, they try to talk about a variety of remedies across, but they do not know which remedy works, which angle works. In Adesh, we will tell you the correct remedy, and it can really solve the problem for you as a person. Therefore, you can be having debts, you can be having problem with your career, you can be a good person who is having a lot of bad things happening in your life. Do the remedy, it will become very, very successful across. There is no other way. There is no need to philosophize, there is no need to talk, there is no need to go on giving discourse, lecture. A single lighting of the lamp for the proper devata, doing the puja can make a huge difference into the life, because the antakarna opens up, the golden energy comes inside, and it will make a huge difference into your life across. I pray God that may you understand what I am
I'm trying to tell, because many people don't understand what we are trying to tell. They have forgotten the Indian tradition, that the rituals are the centerpiece of this Hinduism, and we can grow big into our life by investing on the remedies. By doing more and more remedies, we become successful. I know a guy was earning 80,000 today. Within a matter of 1.5 years, he has doubled his income. He's earning close to 2 lakhs because he is doing the remedy. So become very clear into your life. It is a remedy which will make a huge difference, and not intellectual philosophers are talking into your life across. I pray God that may you come out of all your difficulty and may you be very, very successful. Thank you. வணக்கம். ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாரந்தோறுமே நிகழ்ச்சி வழியாக பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்கணுங்கிற பல வழிகளும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் யாருன்னு. ஜாதகமா இருக்கட்டும், டேரட் கார்டா இருக்கட்டும், வாஸ்துவா இருக்கட்டும், எல்லாத்திலையும் தலை சிறந்த நிபுணர் சொல்லக்கூடிய குரு கிருஷ்ணன் சார் எங்க கூட இருக்காங்க. தொடர்ந்து பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்பவுமே உளவியல் ரீதியாக ஒரு 5 விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க. நடந்த விஷயங்கள், அதாவது நம்ம சொல்லியும் நிறைய நடந்திருக்கு. அப்படி இன்னைக்கு 5 விஷயங்கள் சொல்லலாமா? இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சீரீஸ் வந்து ஸ்ரீலங்காவில் வந்து இந்தியா வின் பண்ணாங்க. 2வது ஒன் டே சீரீஸையும் இந்தியா வின் பண்ணுவாங்க. 2வது விஷயம் வந்து நான் பொலிட்டிக்கலா ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஹிமாச்சல் அண்ட் குஜராத் கொடுத்துருந்தேன். அது ட்ரூ அப்படின்ட்டு வந்து எக்ஸிட் போல்ல சொல்லியிருக்காங்க. பட் அது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். இது ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். நிறைய நேயர்கள் வந்து பொலிட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்கணும்னு வந்து ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா நான் ஒரு சில பல காரணங்களால இனிமே நான் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்க மாட்டேன். உப்பு சப்பில்லாத ப்ரெடிக்ஷன்லாம் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வந்து நிஜமா பொலிட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன் தெரியணும்னா என்னுடைய www.satyaprema.com போங்க. என்னுடைய ட்விட்டர், வாட்ஸ்அப் பக்கங்களுக்கு போங்க, ஃபேஸ்புக் பக்கங்களுக்கு போங்க. கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கொடுக்க போற 5 ப்ரெடிக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தோனி தொடர்ந்து கிரிக்கெட் ஆடுவார். ஆனா அவர் வந்து நிறைய பேர் ரிட்டையர் ஆயிடுவாங்க அப்படி இப்படின்றாங்க. இல்ல, அவர் இன்னொரு வேர்ல்ட் கப் ஆடுவார். 2வது வந்து விராட் கோலி, அனுஷ்கா சர்மா மேரேஜ் வந்து அவருக்கு நீண்ட லக்கு கொடுக்கும். இன்ஃபேக்ட் அவர் இன்னும் பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆயிடுவார் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட்லயே. 3வது ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இப்ப நீங்க பாக்குற சவுத் ஆப்பிரிக்கா டூர், அது வந்து இந்தியா தலை சிறந்ததா ஆடும். ஏன்னா இப்பதான் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுன்ற ஆசையா இருக்கும். 4வது விஷயம் வந்து நடிகர் விஜய்க்கு வந்து நடுவுல தொய்வெல்லாம் ஏற்பட்டது. அவர் தொடர்ந்து பல வெற்றி படங்களை கொடுப்பார். 5வது விஷயம் வந்து இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ற பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பட் ஷுவரா குவார்டர் ஃபைனல், செமிஃபைனல் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ இந்த 5 ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிக்கிறேன். ஒன்று வந்து தோனியை சொல்லிட்டேன், இன்னொன்று விராட் கோலி சொல்லிட்டேன், சவுத் ஆப்பிரிக்கா டூர் சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி பேட்மிண்டன் இந்த வாட்டி வந்து தலை சிறந்ததாக பல கோப்பைகள் வந்து சூப்பர் சீரீஸ்ல சிந்து ஆகட்டும், கிடம்பி ஆகட்டும் வின் செய்வார்கள். ஓகே, அருமையான நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. தொடர்ந்து உங்ககிட்ட வந்து நிறைய பேர் அனுபவங்கள் நம்ம பகிர்ந்து கொண்டோம். உங்ககிட்ட வந்தவங்களை பற்றி அனுபவங்கள் சொல்லுங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயில்ல டிசம்பர் 8 யூஸ்வலா எங்க அப்பா வந்து அங்க ஒரு இது வச்சிருக்காரு, ஃபங்க்ஷன் வச்சிருப்பாரு, காஞ்சி காமாட்சி அம்மனுக்கு அபிஷேகம் பண்ற மாதிரி. அங்க கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா அங்க பக்கத்துல ஒரு 2 வருஷம், ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா, ரொம்ப அழகான அம்மா உட்காந்துருந்தாங்க. அங்க அவருக்கு வந்து ஒரு ஆள் வந்து இருந்தாரு. அவர் பேசிட்டே இருந்தேன், உங்களை எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னா அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க வந்து அந்த ஓ போடுன்னு படம் பார்த்துருக்கீங்களா சார், அந்த விக்ரமோட டான்ஸ் ஆடின பொண்ணு நான் தானே. ஓ வெரி குட் அப்படின்ட்டு அவங்க ப்ரெடிக்ஷனுக்கு வந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒருத்தரை காதலிச்சு திருமணம் செஞ்சு கொண்டாங்க. அவர் வந்து புங்கு 2 அப்படின்ற ஒரு படம் எடுத்தாரு. அவர் ஃபர்தரா என்னுடைய கேரியர் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டாரு. நான் சொன்னேன், அந்த கேரியர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும், பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அவர் நம்பல. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் கழிச்சு வந்து அந்த அம்மாவோட வந்து சொல்லிட்டு போனாரு, நீங்க சொன்னது வந்து எக்ஸாக்ட் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி மதுரானந்தான்னு ஒரு பெரிய சாமியார் இருந்தார் திருவண்ணாமலையில. அவர் என் ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் வந்து கூட்டிட்டு போனாரு. அந்த சாமியார் வந்து ப்ரெடிக்ஷன் கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, என்கிட்ட ஹாரோஸ்கோப்பை கொடுத்துட்டு ரோட்லேயே நின்று ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுங்க வீட்டு வாசல்னாரு. நான் சொன்னேன், என்னடா கார்த்திக் இப்படி பண்றானே அப்படின்ட்டு. அவர் உடனே சொன்னாரு, இல்லடா சாமியார்டா, நீ என்னடா இப்படிலாம் பேசுறீங்க சார். நான் பார்த்துட்டு சொன்னேன், இவருக்கு திருப்பி கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாருன்னு. அவருக்கு பயங்கர ஆச்சரியம். காரணம் என்னன்னா,
அவரை தான் அடுத்த ரமண பகவான் மாதிரியும், ரமணாசிரத்துலேயும் அவருக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. யூஸ்வலாக ரமணாசிரமத்தில் யாருக்குமே சாப்பாடுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களே வந்து இப்படி தான் எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க. அவங்களே இவரை பார்த்து அப்படியே நடுநடுங்கில் காலம் உண்டு. அவருக்கு கேது தசை முடிஞ்சு சுக்கிர தசை ஆரம்பிச்சுது. நான் சொன்னது கரெக்டாக வந்தது. அவர் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய பேரை ரெஃபர் பண்ணார். அவர் அந்த விதத்தில் அவர் ஒத்துக்கணும் நான் ப்ரெடிக்ஷன் சொன்னது. அது ஒன் ஆஃப் த ரிமார்க்கபிள் ப்ரெடிக்ஷன் இன் மை கரியர். அதே மாதிரி கார்த்திக் சிதம்பரம் வந்து என்கிட்ட கேட்டார், நான் வியாபாரம் பண்ணட்டுமா அரசியலில் போட்டுமா அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், உங்கள் தந்தைக்கு வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க, நிறையா வருமானம் வரும் அப்படின்னு. அவரும் சரி அப்படின்ட்டு ஓரளவு அந்த சைடு வந்து போயிட்டாரு. அதே மாதிரி நான் ஒரு நாள் வந்து ESPN சேர்மன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது, மனு சாஹனே அப்படின்ட்டு யாருன்னே தெரியாது. யாரோ கூப்பிட்டாங்க. நேராக அடையார் பார்க்கு போனேன். அங்கே உட்காந்துருந்தாரு. எதிர்த்தாப்புல கவாஸ்கர் உட்காந்துருந்தாரு. அவர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி என்ன சொன்னார், நீங்கள் எதாவது சாப்பிட்றேன்னா சாப்பிடுங்க அப்படின்னாரு. எதிர்த்தா கண் எதிர்க்க சுனில் கவாஸ்கர் உட்காந்துருந்தாரு. உடனே நான் அவர் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆச்சு. நான் சின்ன வயசு ஹீரோ, அவர் காலில் வந்து நமஸ்காரம் வாங்கிட்டேன். என்னதான் அவர் என்னோட வயசு பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த யார் என்ன ரெஃபர் பண்ணாங்க தெரியல, நான் உள்ளே போய் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தேன். நான் சொன்னேன், நான் சுனில் கவாஸ்கரை வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னாரு. உடனே அவர் என்ன பார்த்து வந்து கடகட சிரிச்சாரு. நான் தான் சுனில் கவாஸ்கரை ஹையர் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. நான் இல்லைங்க எனக்கு புரியல நீங்கள் சொல்கிறது அப்படின்னாரு. அவர் சொன்னார், நான் தான் ESPNோட சேர்மன், என் பேர் மனு சாஹனே, உங்களை யாரோ ரெஃபர் பண்ணது கார்த்திக் சார் தான் சொன்னார், நீங்கள் பாருங்கன்னு. எனவே அவருக்கு நான் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்து பரிகாரம் கொடுத்து அவர் சிங்கப்பூரில் இன்னைக்கு இருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு சுவை மிகுந்த அனுபவங்களை நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்னேன். நிச்சயமா இப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாமே எல்லாரும் வெற்றி பெற்றவர்கள் தான். அப்ப வாழ்க்கையில மனிதர்கள் வெற்றி பெறதுக்கான வழிவகைகள் நிச்சயமா ஜாதகத்துல இருக்கு. அதை நம்ம பரிகாரங்கள் செய்யறது மூலமா நிச்சயமா அது கொண்டு வர முடியுமா? அதாவது பரிகாரம் செய்யும் போது ஒரு 4 விஷயத்தை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பரிகாரம் 10 நாள் செய்யறேன், 5 நாள் செய்யறேன், 11 நாள் செய்யறேன்றதை பண்ணாதீங்க. இது எந்த அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட கொடுத்தாலும் நீங்க எதிர்பார்க்கறது தப்பு. யாருமே மிராக்கல் ஒர்க்கர்லாம் கிடையாது. யாருமே ஒரு பெரிய மகான் அப்படி சொன்னா மழை பெய்யுன்ற மாதிரி கிடையாது. ரிப்பீட்டேஷன்ல தான் எல்லாருமே பண்றாங்க. ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது, பரிகாரம் வந்து 1 மண்டலம் 2 மண்டலம் 3 மண்டலம் சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு 6 மாசம் சொல்லியிருப்பாங்க, 9 மாசம் சொல்லியிருப்பாங்க, 12 மாசம் சொல்லியிருப்பாங்க. எல்லாமே இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் டைம் டு ஆக்ட். நீங்க இமீடியட்டா எதிர்பார்த்து இமீடியட்டா பண்ணும்போது தான் ஏமாற்றங்களுக்கு விடுபடுறீங்க. மூன்றாவது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், நீங்க பரிகாரத்தை கொடுக்கும்போது உங்க ஏம் அண்ட் அப்ஜெக்டிவா கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. இதுதான் எனக்கு நடக்கணும் அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க. இப்போ அன்னைக்கு ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணி என்ன கேட்டாங்கன்னா, நான் வந்து கல்யாணத்துக்கு பரிகாரம் கொடுத்துருக்கேன், அதே பரிகாரத்தை வச்சு என் பையனை அப்ராடுக்கு அனுப்ப முடியுமா? நான் சொன்னேன், மேடம் அது எப்படி முடியும், அது வேற பரிகாரம் இது வேற பரிகாரம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏமும் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. 4வது, நீங்க யார்கிட்ட போனாலும் சரி, எங்கிட்ட வரணுன்ற இதுக்கு நான் சொல்ல வரல, எப்பயுமே கிளாரிட்டியா எழுதி வாங்கிக்கோங்க எந்த விஷயத்துக்கு பரிகாரம் பண்றோம். இதை நீங்க பண்ணீங்கனாலே பாதி நேரத்தில் பரிகாரம் வெற்றி பெறும். அது ரொம்ப அசம்ஷன்ல இப்ப நான் ஒரு அம்மா, இது ரெண்டு விஷயம் நானே ஆச்சரியப்பட்டேன். ஒரு அம்மா என்ன கேட்டாங்க, சார் நான் வெளியூர் போவேன், நான் அவங்கள பார்த்து சந்தேகத்தில் உங்ககிட்ட பாஸ்போர்ட் இருக்கான்னு கேட்டேன். இல்லை சார் அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்போர்ட் வாங்க, அப்புறம் பரிகாரத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு. இன்னொரு அம்மா, நான் சொல்றேன் எனக்கு என் சொத்து என் பேரில் வருமா? நான் சொன்னேன் ஈஸி போட்டு பாருங்கன்னு. அவங்களுக்கு ஈஸியை பற்றி ஒன்றுமே தெரியல. அதனால நீங்க கிளியரா வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம பரிகாரங்கள் மற்றவங்கள்ட்ட பண்ணும்போதும் உங்ககிட்ட பண்ணும்போதும் அப்படி என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? எங்க கிட்ட பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா ஒரு விஷயத்த பண்ணிடுவோம். நாங்க உங்களுக்கு பரிகாரம் சொல்ல போறோம்னா அழகா ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர்ல எழுதி கொடுத்துருவோம். உங்க பேரு, உங்க நட்சத்திரம், உங்களுடைய கோத்திரம் எல்லாத்தையும் எழுதிடுவோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான சங்கல்பத்தை எழுதிடுவோம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி உங்களுடைய போட்டோ வந்து ஒட்டிடுவோம். நான் போட்டோ காமிக்கல, ஏன்னா அது சில பேர் வந்து டிவியில பார்த்துட்டு இவர் தானே அவர் தானே இவர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க, அதனால காமிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். அந்த ரெஜிஸ்டர்ல எங்கிட்ட 3-4 ப்ரீஸ்ட் ஒர்க் பண்றாங்க. இதெல்லாம் பழைய ரெஜிஸ்டர். அவங்கெல்லாம் எவ்ரிடே டிக் பண்ணும், என்ன பூஜை பண்ணாங்க, பண்ணிட்டாங்களா இல்லையான்றதை வந்து டிக் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டு இருக்கும். 3வது விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே சங்கல்பம், ஃபர்ஸ்ட் டே பூஜைன்றது நீங்க ஒன்று லைவா எங்க கிட்ட பார்க்கலாம். அதாவது வாட்ஸ்அப்பு இல்ல இது வழியா வந்து பார்க்கலாம், ஃபேஸ்புக் லைவ்ல வந்து பார்க்கலாம். அப்படி இல்லை என்றால் நீங்க வந்து நேரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பரிகாரம் பண்ணலாம்.
நாலாவது வந்து நீங்கள் வெளியூரில் இருக்கீங்க, அப்போ பண்ண முடியல, ஏதோ நடுவில் வந்து பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எவ்ரிடே உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும், நாங்கள் பண்ணுற பரிகாரத்துக்கு மெசேஜ் வரும். அதே மாதிரி நாங்கள் பரிகாரத்தில் பூஜை, ஹோமம், அபிஷேகன்றது இருக்கும். என்றைக்குமே நாங்கள் வந்து சொல்லிடுவோம். அதே மாதிரி நாங்கள் 10 days 20 டேஸாக தான் பணம் வாங்குவோம், ஃபுல்லாக பணம் வாங்க மாட்டோம். அதே மாதிரி பரிகாரம் நடந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் பரிகாரத்தை நடுவிலே நிறுத்திக்கலாம். அதே மாதிரி எங்களால் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கோசரம் இப்போ 10 நாள் பரிகாரம் கொடுத்துருக்கீங்க, 8வது நாள் நடந்துச்சுன்னா 2 நாள் காசை வந்து திருப்பி கொடுத்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி எங்கள் பரிகார மையத்துக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அதே மாதிரி நாங்கள் ஓவர் ப்ராமிஸ் பண்ண மாட்டோம். லாங் டேர்ம் பரிகாரம் சில பேருக்கு வருஷக்கணக்காக பண்ணணும்னு இருந்ததுன்னா கொஞ்ச நாள் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்களே பரிகாரத்தை பண்ணிக்க நாங்கள் சொல்லி விடுவோம். இதை வந்து ஏன்னா சில பேரால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது, அதுதான் ரியல். இப்ப சார் எல்லாரும் பரிகாரங்கள் பிரச்சனைக்கு பிறகுதான் நாங்க நாடுறோம். பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜாதகத்தை பார்த்து முன்னாடி நம்ம பரிகாரம் செய்யலாமா? ஆமா. இப்ப உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து கனடால ஒருத்தர் இருந்தாரு, பிபின் வியாசன் சொல்லிட்டு. அவர் வந்து என் பொண்ணு வந்து இதுக்கு படிக்கணுங்க, மெடிக்கல் படிக்கணும், அந்த ஊர்ல ரொம்ப ப்ராப்ளம் அப்படின்னாரு. அவர் தொடர்ந்து ஒரு 4 ஹோமம் அவர் வந்து மாசம் பண்ணுவாரு. அவர் அந்த அம்மா முடிச்சு அந்த அம்மா வந்து ஆயிடுச்சு. ஆமா, நீங்க தொடர்ந்து பண்ணலாம். 2வது விஷயம், என்கிட்ட கன்சல்டேஷன்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். சார்ஜ் வந்து 500 rupees தான். நீங்கள் ஃபோன்லேயே கேட்டுக்கலாம். 1/2 an hour வந்து நீங்கள் வந்து பேசலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பு, SMS இல்லை கொரியரில் எழுதி அனுப்பிச்சிடுவோம். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் திருப்பி என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். அதே மாதிரி பரிகாரமும் ப்ரெடிக்ஷனும் தனித்தனியாக எழுதி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் யூஸ்வலாக 24 to 48 hours எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிடுவோம். அதனால் இது வந்து மற்றவங்களோட எங்கிட்ட இருக்கிற பரிகாரம். இப்போ நிறைய பேர் கூப்பிட்றாங்க, பாம்பே, இன்னைக்கு கூட பாம்பேலேருந்து கால், கல்கட்டாலேருந்து கால், யூகேலேருந்து கால், யூஎஸ்ஏலேருந்து கால். நான் சும்மா இந்த டிவி ப்ரோக்ராமுக்கு சொல்லேன். நிஜமாலே நான் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் காமிச்சேன்னா உங்களுக்கே புரியும். அதே மாதிரி பேங்க்கில் எங்களுக்கு அக்னாலேஜ்மெண்ட் வந்துடுச்சுன்னா எங்கள் ஆஃபீஸில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஈஸியாக என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் நேரில் தான் என்னை வந்து பார்க்கணும், இல்லை நேரில் வந்து பார்க்கலாம். நாங்கள் வந்து அன்றைக்கே அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருவோம். எப்போ என்றைக்கு வரீங்களோ அன்றைக்கி ஃப்ரீயாக இருந்தால் இமீடியட்டாக பார்த்துருவோம். இந்த வெயிட்டிங் பீரியடு, பூ, பழம், வெத்தலை பாக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு வா, அதெல்லாம் எதுவுமே இன்சிஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவோம். நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, என்ன சார் இவ்வளோ யதார்த்தமாக பேசுகிறீங்க, இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கீங்க, எனக்கு தெரியல, இதுதான் நார்மலாக ஒரு ஆள்கிட்ட எப்படி பேசுவாங்க, ஹூஹான்னு இந்த வடிவல் சூனா பானா மாதிரி எல்லாம் என்னால் பேச முடியாது, இதுதான் நான் அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு நேயர் பார்த்து. வணக்கம் ஜெயசங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ, பேர் சொல்லுங்க. ரங்கராஜன் மேடம். ஹலோ, பதட்டப்படாம உங்களுடைய பேர் சொல்லுங்க. ஆமாப்பா, பதட்டப்படாம ரங்கராஜன் மேடம். நல்லது. உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 8th December 1964 மேடம். சரி, சொல்லுப்பா. பிறந்த நேரம்? பிறந்த நேரம் மத்தியானம் 1:30 மணி மேடம். எங்க பிறந்திருக்கீங்க? ஹலோ, எங்க பிறந்திருக்கீங்க? சின்னதாராபுரம், கரூர் மாவட்டம். சரி, உங்களுடைய கேள்வியில சார் இருக்காங்க, கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க, கேளுங்க. என்ன டவுட் சார்? சார் இந்த வேலை வேணும் சார். இப்போ 2 years வேலையை விட்டேன், இப்போ வேற வேலை தேடிட்டு இருக்கேன். எங்க சொந்த ஊர்ல இருக்கீங்களா ரொம்ப நாளா? நான் சொந்த ஊர் திருச்சி சார். நான் இருக்கிறது அனந்தபுரம், ஆந்திரா. ஓகே ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள் சார். உங்களுக்கு சனியிலேருந்து 10 குடையன் வந்து சுக்கிரன். நீங்கள் இருக்கும் இடமோ ஹவுசிங்கோ ஏதாவது விதத்தில் மாற வேண்டியது இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ வந்து வேலை கிடைக்கும். மகாலட்சுமிக்கு வந்து வெள்ளை மொச்சை போட்டு ஏற்றுங்க. அப்படி உங்களுக்கு அதுக்கு மேலேயும் கிடைக்கலன்னா நேராக வாங்க, நம்ம இன்டென்ஸாக ஹோமோ அந்த மாதிரி ஹையர் பரிகாரங்கள் இருக்குது, அதை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம். நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. சார் மீட் பண்ணணும்னு சொன்னா நான் சொல்ற இலக்கத்துக்கு நீங்க அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம், அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கலாம். அதுக்கான இலக்கம் நான் சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. முகவரி நம்பர் 5 வேதம்மாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம், சாமியார் மடம் பக்கத்துல. அதுல முக்கியமான லேண்ட்மார்க்னு பாத்தீங்கன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் டைரக்டர் இருக்காரு இல்லையா, அவர் வீட்டுக்கு பின்னாடி இல்லையா சார்? ஆமா, பின்னாடி ஜெயம் ரவி வீட்டு பக்கத்துல. நீங்க அப்கோர்ஸ் அங்க கேட்டீங்கனாலே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. நிச்சயமா சார். இப்ப திருமணங்கள் வந்து எல்லாருமே பொருத்தங்கள் பார்த்து செய்றாங்க, இருந்தாலும் ஃபெயிலியர் ஆகுது சார். அப்ப நம்ம திருமணம் ஒருத்தருக்கு நடக்க முன்னாடி சார்ட்ட வந்தா என்ன மாதிரி பரிகாரங்களை நீங்க ஆஃபர்? மேடம், இது வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க திருமணம் பத்தி ஒரு புக்கே எழுதியிருக்கோம். நாங்க காரணம் எழுதுறது வந்து அதுல எல்லா கிளாரிபிகேஷனும் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆயில்ய தோஷத்துக்கு பரிகாரம் இருக்கு, செவ்வாய் தோஷத்துக்கு பரிகாரம் இருக்கு.
அதே மாதிரி தோஷத்தில் வந்து ஸ்ட்ராங் தோஷமா, வீக் தோஷமா, மைல்டு தோஷமா அப்படின்றது வந்து தெரியாமல் எல்லாமே தூக்கி தூக்கி போடவே தேவையில்லை. அழகாக நீங்கள் வந்து அதுக்கு பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஒரு லேடி வந்து வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணமே ஃபிக்ஸ் ஆகலை, கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. அதே மாதிரி அந்த கரெக்டான முகூர்த்தம் ஃபிக்ஸ் ஆகலை, அதுவும் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. அந்த பையன் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்றத மாதிரிலாம் எடுத்துன்னு போயிட்டான். அதுக்கும் பரிகாரம் பண்ணோம். இப்போ அது ஓரளவு மூவ் ஆகி அவங்க திருமணம் போகிற அளவுக்கு ஆயிட்டு. ஸோ அதனால் இப்போ அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அந்த பையனுக்கு 43 வயசு சார், கல்யாணமே ஆகலை, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்கக்கூடாது, அது ஒரு பெண், இளைய பெண்ணால தான் அதோட லிங்க் வரும், அதை நீங்கள் ஒத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அதேமாதிரி இன்னொரு அம்மா சைதாப்பேட்டிலேருந்து வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து வீனஸ் மார்ஸ் ராகு 6ஆம் வீட்டில், மேஷ லக்னம். அது நான் சொன்னேன், இவனுக்கு 2ஆம் தாரம் தான் திருமணம் ஆகும்னா அவங்க ஆமாம் சரி ஏற்கனவே டைவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா. நான் சொன்னேன், ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த தோஷம் வந்து போயிடும் அப்படின்னு. இப்போ உதாரணத்துக்கு வீனஸ் மார்ஸ் ராகு இருக்குது, என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் வருஷம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு திருமணம் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பரிகாரங்கள் இருக்குது. அதே மாதிரி இது நான் எக்ஸாம்பிளாகவே சொல்கிறேன். என்கிட்ட வந்து ஆர்பிஎல் பேங்க்னு ஒரு பேங்க் இருக்குது. அந்த பேங்க்கில் வந்து ஒரு ஆள் வந்து வந்தார். அவர் பேர் வந்து மனிஷ்னு பேர். அவங்க ஒய்ஃப் பேர் வந்து லவங். அந்த அம்மா வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, சார் நாங்கள் வந்து ஹேபிச்சுவல் அபார்ஷன் ஆகுது அப்படின்னாங்க. நாங்கள் நாகர் எடுத்து பரிகாரம் பண்ண அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா, அப்புறமா 2வது மீட்டிங்கில் எங்ககிட்ட சொன்னாங்க. எங்களுடைய ஃப்ரெண்டு பத்மா கணேஷ்னு அவங்க கூட்டிட்டு வந்த ரெஃபரன்ஸு. அவங்க வந்து அவங்களுடைய தம்பியோட கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா, இந்த மாதிரி நாங்கள் ஐவிஎஃப்க்கு வந்து போனோம், 2 வாட்டி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டாங்க. உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அப்படியாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் செக் பண்ணோம். அவங்க மார்ஃபியஸ்ன்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பைசா கட்டிட்டாங்க. எது, டபுள் ஐவிஎஃப்க்கு. ஒரு வாட்டி ஃபெயிலியர் ஆனால் இன்னொரு வாட்டி பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான ஐவிஎஃப்க்கு வந்து கட்டிட்டாங்க. நான் அந்த லவங்கன்ற, இது உண்மையாக நடந்த இன்சிடென்ட். நான் இந்த எந்த விதத்துலையும் நான் இப்போ பேரெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அப்போ எனக்கு எவ்வளோ தைரியம் வேணும். அந்த அம்மா வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், நீ ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் பண்ணவே கூடாது, 2வது உங்கள் அம்மா அப்பா பைசா கொடுக்கக்கூடாது, மனிஷோட அம்மா அப்பா தான் பைசா கொடுக்கணும், 3வது நீ மனிஷோட சொந்த ஊருக்கு போய், அது டெல்லி, அங்கே தான் நீங்கள் போய் பண்ணணும் ஐவிஎஃப், அப்போ தான் இது சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள வந்து நான் அக்குபங்க்சர் போட சொன்னேன். அக்குபங்க்சர் போட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை சார் யூட்ரஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னாங்க. உடனே நாங்கள் என்ன சொன்னோம்னா, 28 நாள் தான் நாகருக்கு இது பண்ணியிருப்போம், பூஜை பண்ணியிருப்போம். கூப்பிட்டு அந்த புக்கு ப்ரெக்னன்சி மிராக்கல்னு புக்கு கொடுத்துட்டு, மனிஷ் நாங்கள் இதுலேருந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறோம், நாங்கள் பரிகாரம் பண்ணலை அப்படின்னாங்க. ஒரு மாதிரி அவர் அப்படி எங்களை அப்படி யோசனையாக பார்த்தபோது நாங்கள் சொன்னோம், இல்லை அது வந்து உங்கள் மனைவிக்கு வந்து அவங்களுடைய எஃகு வழியாக பிறக்குன்றது எங்களுக்கு சந்தேகமாக இருக்குது, அந்த மாதிரி பரிகாரம் எடுத்து வரதா இருந்தால் தான் நாங்கள் எடுத்துப்போம், இப்போ அவங்க யூட்ரஸ் ரெடியாக இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டோம். ஆனால் நாங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை கன்சீவ் ஆயிடுச்சுன்னு 6 மாதம் முன்னாடி வந்து, இப்போ அவங்களுக்கு 1 வீக் முன்னாடி வந்து கன்சீவ் ஆயிடுச்சு. அவருக்கு வந்து நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை, அவர் ஏதோ கமெண்ட் எல்லாம் அடிச்சிருக்காரு, நாங்கள் விட்டுட்டோம். எங்களுக்கு வந்து உங்கள் கருவில் தான் குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்னு இருந்தால் தான் ஐவிஎஃப் வந்து எடுத்துப்போம், இல்லைன்னா எடுத்துக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து இந்த பெண்ணுக்கு எப்போ டைவர்ஸ் ஆகுனாரு. எனக்கு சந்தேகம், ஏன்னா இவருக்கு தான் அதை டைவர்ஸ் ஆகணுன்ற ஆசை இருக்குது போல இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன், பரிகாரம் எழுதி கொடுத்துட்டு அப்புறமா வாங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி நான் கிராதகமாலாம் பரிகாரம்லாம் பண்ண மாட்டோம். இப்போ யாரையாவது பிரித்து வை, யாரையாவது தள்ளி வை அப்படின்லாம் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இணைச்சி வை, நன்றாக இரு, நல்ல விஷயம் பண்ணுறதுன்னா பண்ணுவோம். அன்னைக்கு கூட ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சியிலேருந்து வந்துட்டாங்க. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எப்படி அப்படி சொன்னீங்க, அந்த ராதாகிருஷ்ணன் ரோட்டில் தான் எல்லா அரசியல் சக்ஸஸாக இருக்கீங்க, வா ஊ அப்படி இப்படின்னாங்க. அவருக்கு இப்போ இருக்கிற ஏதோ அசிஸ்டன்ட் சீஃப் மினிஸ்டருடைய ரொம்ப தெரிஞ்சவர், அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தோம். அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன், இல்லை இல்லை இப்படி பரிகாரம் தொடர்ந்து நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா தான் அரசியலில் வெற்றி பெற முடியும், அது மாதிரி எது நல்லதோ அதை தான் செய்வோம். கண்டிப்பா. நீண்ட நேரம் இருக்காங்க. வணக்கம் டயல் சங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ, பேர் சொல்லுங்க, தொடர்புல தான் இருக்கீங்க. ஹலோ ஹலோ
சரி, அது ஆண்டவன் கட்டளை. அதே மாதிரி சார் நிறைய பேருக்கு பரிகாரம் செஞ்சு கொடுக்கும் போது அவங்க உங்களை திருப்பி வந்து பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் பேரானந்தம் தான். இப்ப இப்படி எல்லாம் நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது குழந்தைகள் தான் நாளைய தலைமுறைன்னு சொல்றோம். குழந்தைகளோட பழக்க வழக்கங்கள், ஒழுக்க சீர்கேடுகள், அதாவது தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்களால நிறைய வீணா போறாங்க. சோ இதுக்கு நம்ம எப்படி பரிகாரங்கள் பண்ணலாம்? ஆமா மேடம், இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மெமரி சரியில்லை, கண்டிப்பா நீங்க பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தைக்கும் டீச்சருக்கும் பிரச்சனையா இருக்கு, புதன்ல இருந்து 9ஆம் வீட்டுல கண்டிப்பா பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து என்ன குரூப் சூஸ் பண்றது நமக்கு தெரியல அப்படின்றத வந்து பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு வாட்டி ஜிம்முக்கு போயிட்டேன். அது ஜிம்முக்கு போகும்போது அங்கே ஏதோ ஒரு அம்மா வந்துட்டாங்க. அவங்க என்ன கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னா அந்த அம்மா கோச்சிக்கிட்டாங்க. பட் எனிவே வி ப்ரொசீடட். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் வந்து என் பையனை வந்து சைனாக்கு அனுப்புறதா இல்லை வேற ஏதோ ஒரு மாநிலத்துக்கு, வேற ஏதோ ஒரு சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புறதான்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், எந்த ஊர்லேருந்து உங்களுக்கு லிங்க் வந்திருக்கோ அதான் உள்ளே போகுன்னா. அவங்க சொன்னாங்க, சைனாலேருந்து தான் லிங்க் வந்திருக்கு, அப்போ அதுக்கே அனுப்பிடுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கோர்ஸு படிக்கிறதா இருந்தாலும், எப்படி இது பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வேலையில் நிறைய பேர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவாங்க, கிளிக் ஆகாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இங்கே வந்து வேலை கிடைக்காம இருந்தது பையனுக்கு, பரிகாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு 2 நியமம் சொன்னோம். அதாவது நீ இவரை பார்க்கக்கூடாது, இவரை பார்க்கணும்னு நியமம் சொன்னோம். பண்ணாரு, அவருக்கு இமீடியட்டாக வேலை கிடைச்சிட்டு. ஸோ நிறைய விஷயத்துக்கு தீர்வு இருக்குது. ஒரே பிரச்சனை என்னென்னா, இட் வில் டேக் டைம், இட் வில் காஸ்ட் யூ. ஃப்ரீ பரிகாரம் வந்து கம்மி வேலையில் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் பண்ணுற வேலையில யாருமே பண்ண முடியாது, கோவிலே பண்ண முடியாது. நான் இப்போ நிறைய பேர்கிட்டயே நானே சொல்லுவேன், நாங்கள் பண்ணுற வேலையில் நீங்கள் காலகஸ்தியில் கூட பண்ணவே முடியாது. அதுக்குன்னு வந்து ஃப்ரீ ரிப்பீட்டேஷனில் வரும்போது அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்க தான் செய்யும். அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி டேரட் கார்ட்ஸ்லையும் நீங்கள் ரொம்ப நிபுணராக இருக்கீங்க. அது எப்படி, அப்படின்னா என்ன? டேரட் கார்டுன்றது அது ஒரு ஆங்கில ஜோதிடம். அது நான் நடந்து வந்த பாதை, மறந்து வந்த பாதை. நான் வந்து இன்ஃபோசிஸுக்கு படிச்சிருக்கேன், ஹாங்காங் அண்ட் ஷாங்காய் பேங்க்குக்கு படிச்சிருக்கேன், அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் பேங்க்குக்கு படிச்சிருக்கேன். நான் டேரட்டில் சாதிக்காத விஷயங்கள் ஆல் இண்டியா லெவலில் நிறைய பேர் கூட பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதில் ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட் மட்டும் நான் வந்து சொல்கிறேன். ஒரு வாட்டி நான் வந்து டேரட் கார்டு படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்போ ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அவங்க கேட்டாங்க, எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னு. ஆருஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா பெரிய போக் ரோடில் ஏதோ பெரிய வீடு வச்சுருந்தாங்க. அப்போல்லாம் எனக்கு லேடிஸ் தான் பயங்கர சப்போர்ட். சின்ன வயசு, நான் ஒரு 28 வயசு. இங்கே இருக்கிற அண்ணா நகர் டைம்ஸ்லேயே நான் ரிப்போர்ட்டராக இருந்தேன். அது வேலையை விட்டுட்டு நான் பண்ணும்போது அது பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு. அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகி அவங்க என்னை அவ்வளோ பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் டேரட்டுக்கு வராதிங்க, ஏன்னா நான் இப்போ பார்க்கறது இல்லை டேரட் கார்டெல்லாம். அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே மாதிரி பரிகாரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டேஷன், தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். ஆனாலும் நீங்கள் அதை ஏமாந்து போகாதீங்க. 11 வாட்டி 11 நாளில் பண்ணுறேன், 12 நாளில் பண்ணுறேன், இப்போ இப்படி எழுதுனா அப்படி ஆகிடும் அப்படின்லாம் ஆகாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய நியூமராலஜிஸ்ட் இருந்தார். அவர் வந்து என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், நான் வந்து அவர்கிட்ட சும்மா போய் என் பேரை மாற்றினா சரியாக போயிடும் அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், இல்லை, பேரையும் மாற்று, சைடில் பரிகாரமும் பண்ணு. சும்மா பேரை மாற்றி இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு. அவன் கேட்கவே இல்லை. அவன் ஆயுன்னா பயங்கர ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. என்கிட்ட வந்தான். நான் சொன்னேன், உன் ஒய்ஃபை 2வது வாட்டி கன்சீவ் பண்ண சொல்லு, இதை பரிகாரம் பண்ணு, சரியாக போய்டுன்னு. ஒய்ஃப் 2வது வாட்டி கன்சீவ் ஆனால் அதே மாதிரி பரிகாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான். அவன் வந்து இப்போ ஏதோ அரப் கண்ட்ரீஸில் போயிட்டான். அவன் பேர் ஷங்கர் அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்டாக ஒரு இன்சிடெண்ட், ஒரு லேடி வந்து வந்தாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, என் பையனுக்கு வந்து திருமணம் ஆகலை, அவருக்கு வந்து ஒரு 44 வயசு ஆகுது அப்படின்னு. அவங்க பரிகாரம்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது தான் புரிஞ்சு. அவங்களுக்கே ஒரு மென்டல் கன்ஃபியூஷன். அவங்க நான்வெஜ் சாப்பிடாத ஒரு வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்க, ஆனால் அவங்க கம்யூனிட்டியில் நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட். அதனால் பரிகாரம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மென்டல் கிளாரிட்டி வரும். இப்போ எப்படி ஒரு விஷயத்தை பேசணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியாது. அதை பரிகாரம் பண்ணால் வரும். நீங்கள் என்றைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய ரிஷிகள், இந்த நாட்டோடைய பாரம்பரியம் மிக்க அகஸ்தியர்லேருந்து, பராசுரர்லேருந்து, பதஞ்சலியிலேருந்து, அவங்க நம்மளுக்கு இட்ட பாதையை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்மூடி நடக்கலாம். கோவில்களை கட்டியிருக்காங்க, பரிகாரத்தெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. காரணம் என்னன்னா, வாழ்க்கை பீஸ்ஃபுல்லாக போக வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நடிகை, இப்போ ஒரு நடிகை வந்து 7 வாட்டி கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க, 8 வாட்டி. அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை யாருனாலும் வாழவே முடியாது. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அது வந்து ஒரு அசுரிக் வே ஆஃப் லிவிங். அதே மாதிரி இப்போ காரை கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ கேட்டால் இனிமேல் காரை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி என்னைக்காவது பராசுரர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதனால் இதை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அஸ்ட்ராலஜின்றது வந்து
எங்கிட்ட வரணுன்றது வந்து நான் சொல்லவே இல்லை. நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நல்லா படித்தவங்க கிட்ட போங்க, நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட போங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தீர்வு வரும். நல்லா இப்போ எனக்கு 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ எவ்வளோ கிளைண்ட்டை பார்த்துருப்பேன், எவ்வளோ பேரும் ஹெல்ப் பண்ணேன். அந்த மாதிரி ஆள்கிட்ட போங்க. ஏதோ வத்தலோ தொத்தலோ நட்டையோ குட்டையோ போயிட்டு அவன் அதை சரி பண்ணல சார், அவன் சொல்லிட்டான் சார், இவன் சொல்லிட்டான்னு சொல்லுறது வந்து தவறு. காரணம், நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறதே வந்து நல்லா படித்தவன், நல்லா புக் எழுதியிருக்காங்க, நல்லா அவர் வந்து பிரபல்யமாக இருக்காரு அப்படின்றது வந்து போங்க. அதை விட்டுட்டு நீங்களே வந்து ஒரு வில்லேஜ் அஸ்ட்ராலஜர் தப்பாக சூஸ் பண்ணி ஆரோஸ்கோப்பே நான் நிறைய இடத்துல தப்பாக போடுறது பார்த்துருக்கேன். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், நீங்கள் தான் கஷ்டப்படுறீங்க. நீங்கள் தான் ஹார்ட் அண்ட் மணியை செலவு பண்ணி கஷ்டப்படுறீங்க. ஏன் அதுக்கு பண்ணணும்? அதே மாதிரி எல்லா பரிகாரத்துக்கும் யார் தலையாட்டுவோம்? இப்போ உதாரணத்துக்கு பஸ்ஸில் போகிறீங்க, அதுக்கு ஒரு காஸ்டிங்னு இருக்கும்ல. சும்மா பைசா கொடு, அதை கொடு, இதை கொடு அப்படின்னு பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்கும் எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க? பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க, அவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்க, சார் இது இவ்வளோ பில் ஆகும், இவ்வளோ ஆகும், முடியுங்களா வாங்க அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து கொடுமுடியில் வந்து வாழை மரத்தை வெட்டினாங்க, ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கலைன்னா எப்படி நடக்கும்? அவன் அதே சாமானை திருப்பி யூஸ் பண்ணுறான், அதே விஷயத்தை யூஸ் பண்ணுறான். அதனால் ஏமாந்து போகாதீங்க. நான் வந்து யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல, நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்ல அஸ்ட்ராலஜராக சூஸ் பண்ண, நல்லா படித்தவன், நல்லா கைதேர்ந்தவன், நல்ல வித்தை தெரிஞ்சவன். இப்போ மண்டேன் அஸ்ட்ராலஜி ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்குறவன் அந்த மாதிரி யார்கிட்டயே கேளுங்க. அடுத்த யார் வருவா, அடுத்த சிஎம் வருவா, பிஎம், அது மாதிரி கேட்டு பாருங்க. அப்போ தானே அவனுடைய வித்வத்து தெரியும். ரெண்டாவது, பரிகாரம் அனுபவம் உள்ளவனா. சும்மா ஏதோ வந்து அவுட் சோர்சிங், அங்கே போ இங்கே போ அது போ சரியா போனால் அது எப்படி ஆகும்? அது அவனுடைய மேற்பார்வையில் இருந்தால் தான் அது சக்ஸஸ் ஆகும். அதனால் நீங்கள் எங்ககிட்ட பரிகாரம் வந்து வந்தீங்கன்னா எங்கள் மேற்பார்வையில் தான் நடக்கும். எதாக இருந்தாலும் எனக்கு ஃபீட்பேக் வரும். அதனால் உங்கள் நல்லத்துக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் யாரை வேணால் அப்ரோச் பண்ணுங்க. படித்தவன் உங்களுக்கு வெற்றி பெற செய்யணும், பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக ஜோதிடம் ஒரு மிக சிறந்த கருவி உங்கள் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துவதற்கு. நிறைய அரசியல்வாதி படித்தவங்க எல்லாருமே ஜோசியம் தெரிஞ்சவங்க தான். அதனால் நீங்கள் நல்லா படித்தவர்களோட கலை படித்தவர்கிட்ட போங்க. நிச்சயமா இன்றைய 1/2 மணி நேர நிகழ்ச்சி ரொம்ப சுவாரஸ்யமா, ரொம்ப தகவல் பொறிந்ததா அமைந்தது. இன்றைய நிகழ்ச்சியை கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார். வணக்கம். நீங்க வெற்றி பெற்றா நான் வெற்றி பெற்ற மாதிரி. அதனால உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியுமோ வாங்க, நான் ஹெல்ப் பண்றேன். தேங்க்யூ. நிச்சயமா சாருடைய ஹெல்ப் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா, அவருடைய இலக்கத்துக்கு நீங்க அழைப்பினை ஏற்படுத்தி அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்து சார் ஒரு முறை பார்க்கணும். அதுக்கான இலக்கம் நான் சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. சோ இந்த இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி சார் ஒரு முறை வந்து பாருங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும். மீண்டும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களும் விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம்.